کٹ رہی ہے، آواز ان کو ڈیلے بھی ہو رہی ہے اور ان کی آواز میرے پاس کٹ رہی ہے. اب نیچے پبلک بتا دے کہ یہ میرے پاس سے ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے تو کہیں بھی نہیں بتا رہا کہ میرے نیٹ کا ایشو ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کی کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، کٹ تو رہی ہے، عامر بھائی کٹ آپ نے نا ہے، ایک نا کٹ ہے. جی جی، بولے ہاں بولے. عامر بھائی آپ نے نا ایک ویڈیو بنائی تھی ایڈم سیکر کا جواب دیتے ہوئے. آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ 4 سال ان کے والد کی وفات کے بعد بات کی آپ نے. اس کا پارٹ 2 آپ بنا دیں پلیز، کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس پہ اور کچھ نہیں ملا. جتنا آپ نے بتایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. تو اس پہ ایک ویڈیو اور بنا دیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو، تاکہ یہ کلیم ویسے ختم ہو جائے. اصل میں کیونکہ مسئلہ یہ ہے، میں ہاں جی کچھ چند ایسے ٹاپکس ہیں جن ٹاپکس پر میں ڈیبیٹ کا پلان چاہتا تھا کہ ڈیبیٹ ہو. ان میں سے ایک ٹاپک یہ تھا. ایڈم سر، سیکر کے آپ کو ساتھ بھی پتا ڈیبیٹ نا وہ کرنے کبھی کے چند بڑے ٹاپکس میں سے ایک بڑا ٹاپک یہ تھا کہ جو وہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اپنے والد کے مرنے کے 4 سال بعد ہوئی ہے، ان کی وفات کے 4 سال بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا ایک روایت کے مطابق وہ کہتا ہے 2 سال جی کے جی بعد ہوئی ہے. 2 سال سے لے کے 4 سال تک اس کے بیچ میں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے. اب وہ کہتا ہے یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ 2 سال تک یا 4 سال تک پریگننٹ رہی ہو، تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے گا کہ کچھ غلط کام ہوا ہے. اب یہ اعتراض بیسیکلی جو ہے یہ جی جی مستشرقین جی جی اورینٹلسٹ جو ہیں ان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اور اعتراض انہوں نے اس لیے رکھا تھا ہوں کہ یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا تھا جیسس کرائسٹ کے اوپر کہ بن باپ کے وہ کیسے پیدا ہو گئے. جی جی ان عیسائی مشنریز کو یہ ہوں شرم نہ آئی کہ اسلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کی پیدائش کو میریکل گردانتا ہے، نہ کہ کوئی غلط چیز. ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو مشکوک کر دو. یہ چند تاریخی روایات جن کے اندر جی جی سنوں سالوں کا فرق ہے. مثال کے طور پر ایک مستدرک حاکم کی روایت ہے جس کو یہ حدیث کہہ کر کوٹ کرتا ہے. وہ روایت بھی امام حاکم النیسابوری کا اپنا قول ہے کہ ذکر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں حمزہ بن عبد المطلب کا ذکر آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 سے 4 سال کا فرق تھا. ٹھیک جی ہے، جی جی 2-4 سال کا فرق تھا. ہوں تو اس صورت میں یہ کہتا ہے. اچھا ہوں پھر دوسرا ایک تو یہ رکھتا ہے کہ 2 سے 4 سال کا فرق، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ رکھتا ہے جی کہ البدایہ والنہایہ سے کہ عبد المطلب کی اور ان کے بیٹے عبداللہ کی شادی ایک ہی خاندان میں ایک ہی جی دن کے جی اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، شادی ایک ہی بالکل خاندان بالکل میں ایک ہی دن ہاں کے یہ اندر ہوئی بات ہے. اب وہ کہتا ہے دونوں کی شادی جی ایک ہی جی دن میں ہوئی ہے، تو عبداللہ جو ہوں ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. اور حمزہ جی جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ عنہ 2 یا 4 سال بڑے ہیں تو عبداللہ کی وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی ایج ڈفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے ہیں یا 4 سال رہے ہیں، پریگننٹ اتنی دیر رہے ہیں. یا یہ ماننا پڑے گا جی نعوذ جی باللہ کہ پریگننسی تو نارمل تھی مگر والد فوت ہو چکے ہوئے تھے لہذا کچھ غلط ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ پورا وہ جی اس کا فیز ہے. اس میں اس نے ایک پوائنٹ تاریخی یہ رکھا جی جی سیرت ابن اسحاق سے اور تاریخ طبری سے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی. وہ نظر یہ تھی کہ جب میرے 10 بیٹے پورے ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو بلی کے طور پر، جو مشرکین مکہ میں پیگنز میں اس وقت جی کلچر چلتا تھا، میں اس کو قربان کروں گا، ایک بیٹے کی بلی دے دوں گا. 10 بیٹے پورے ہوں گے. اب عجیب بات یہ ہے کہ 10 بیٹوں پورا کرنے کے لیے حمزہ اور عبداللہ کا ایک ٹائم پر موجود ہونا ضروری ہے، تبھی 10 بیٹے پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جی اگر اب حمزہ اور جی عبداللہ دونوں ایک ٹائم پر موجود تھے تو عبداللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے ہوئے ہیں. تو بالکل حمزہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 4 سال بڑے ہیں. یہ واقعہ پھر کس وقت ہوا؟
اور یہ بھی ہے کہ ان 10 کے 10 بیٹوں کو وہاں بلایا گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ جی جی سینیریو ہے. اس میں اس نے یہ پوائنٹ رکھا کہ کسی بھی تاریخ کے اندر حمزہ کا بحیثیت ایک بیٹے کے وہاں پر نام موجود نہیں ہے ان 10 بیٹوں میں, جس کو میں نے 3 حوالوں سے اسی کے دیے ہوئے سے ریبٹل کیا ہے. میرے چینل آباد حق آفیشیل پر ویڈیو پڑی ہے, ایڈم سیکر کے 2 بلنڈرز, سیرت ابن جی جی اسحاق, اس وہ آپ اگر نے اس آپ کا نے نا دیکھی ہے تو وہ ہم وہ دیکھی ہوئی ہے, وہ آپ نے اس کو اور ایکسپلین کرنا تھا آپ نے. تو مجھے پتا ہے وہ ایڈم تو کبھی مناظرے کے لیے آئے گا نہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو ہاں, اس سے تھوڑا سا فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے کہ ایک ہی مجلس میں شادی ہوئی, اس اس کی کیا صحت ہے میرے سوال وغیرہ لے لیں, وغیرہ. میرے چند سوال ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا جی ہوں جس جی کو سمجھنا ہے. یہ ایک سوال ایڈم سیکر کے اس اعتراض کو جڑ سے اکھاڑ, باقی تو میں ڈیبیٹ کے اندر رکھوں گا, درجن سوال ہیں, صرف ایک سوال جی جی جس کا جواب ایڈم سیکر کیا اس کے باپ نہیں دے سکے اور اس کی آنے والی نسلیں نہیں دے سکیں گی, کوئی بھی. ایک سوال ہے, جی جی حضرت عبداللہ جو کہ نبی پاک اور یہ میں نے سوال اشارتاً پوچھا تھا, باقی جب ڈیبیٹ ہوگی تو میں ڈیٹیل اس میں ایکسپلین کروں گا. حضرت عبداللہ کا جو سینیریو یہ پیش کرتا ہے وہ یہ پیش کرتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی اس کے بعد کچھ راتوں بعد وہ سفر کر کے شام کی طرف گئے تھے, جی جی وہاں سے واپسی میں مدینہ کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے اور وہ گھر جی واپس نہیں آ سکے. یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی اس سے پتا چلتا ہے کہ عبداللہ اپنی وائف آمنہ کے پاس شاید 4-5 دن ہی رکے یا ہفتہ ہی رکے, یہ ثابت جی ہوتا ہے, یہ پروف کرتا ہے. سب جی سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی اس وقت عبداللہ کی ایج کیا تھی, یہ آپ نے لینا ہے. اور جس وقت عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی اس وقت ان کی ایج کیا تھی. سوال سن لیا, جی جی عبداللہ کی شادی جی آمنہ سے ہوئی اس وقت ایج کیا تھی, عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی جی اس وقت عبداللہ کی ایج کیا تھی. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, ٹھیک ہے. اس سفر کے بعد کیا عبداللہ واپس مدینہ آئے یا نہیں آئے. جی جی ٹھیک ہے, یعنی وہ سفر ٹھیک ہے. اگر شادی کے 1 ہفتے بعد کیا تھا تو پہلے سوال کا جواب کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ عبداللہ کی ڈیتھ کس سال میں ہوئی, اس میں کئی سالوں کا فرق ہے. عبداللہ کیا اتنے سالوں میں مدینہ واپس آئے تھے یا نہیں آئے تھے. جی جی یہ میں بیسک سوال پوچھ رہا ہوں, ابھی میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے. ہے. دوسری چیز, حضرت حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 سے 4 سال کا فرق تھا, اس کا قطعی دلیل دینی ہے. 2 سے 4 سال کا فرق ایگزیکٹ, روایت نہیں چاہیے, حدیث چاہیے, قطعی جی دلیل. حدیث. سمجھ رہے ہیں سوال میرا, ٹھیک ہے. قطعی دلیل. اس کی وجہ جی جی بتاتا ہوں. سمجھ رہا ہوں سمجھ. جو مستدرک حاکم کی روایت یہ پیش کرتا ہے وہ نہ حمزہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, وہ حاکم نیسابوری کا قول ہے. حاکم نیسابوری جو کہ کئی صدیوں بعد آئے, ان کو کیسے پتا کہ ان 2 بندوں کی آپس ایج کے اندر اور بغیر کسی سند کے. اب وہ ہاں, جو روایت اور ہے میں نے یہ بھی سنا کہ حاکم حضرت امام نیسابوری نے جو حاکم کوٹ جو ہیں کی ہے, وہ محدث نہیں تھے. کیا ہوا ہے؟ نہیں میں نے بتا رہا تھا, میرے نا انسٹاگرام کے کچھ دوست ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ امام حاکم کو محدث کا درجہ نہیں دیا جاتا. نہیں محدث کی کیٹیگری, مستدرک جو ہے ایک حدیث کی کتاب ہے نا, حدیث کی کتاب کی قسمیں جی ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جیسے مستدرک ہے, سنن ہے, الصحیح ہے, الجامع ہے, جی الجز ہے, ٹھیک ہے, المسند ہے, یہ ساری حدیث کی کتابیں کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کئی اور ٹھیک. بھی ہیں. جی تو المستدرک جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے, یعنی حدیث کی کیٹیگری ہے. تو امام حاکم النیسابوری جو ہیں تو محدث, جی جی مگر محدث کا قول بھی بنا سند کے ہم نہیں مانتے. اب جو روایت پیش کی گئی ہے جی وہ بھی مرفوع کوئی نہیں, وہ موقوف ہے, اور اس میں بھی کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ 2 سے 4 سال کا فرق تھا, بلکہ یہ لکھا ہوا ہے قریب السن.
قریب السن کا مطلب ہے قریب قریب عمر کے تھے. ٹائم نہیں دیا گیا 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال جی کا، جی 3 سال کا، 1 سال کا، یہ ٹائم نہیں دیا گیا. ٹھیک قریب السن، قریب کی ایج کے تھے. اب یہ دھوکا ٹھیک ہوگا. یا یہ شبہ قریب کی ایج کے آج بھی لوگوں کو پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کئی باپ بیٹے ایسے دیکھے ہیں، کئی باپ بیٹے جو دکھنے کے اندر چھوٹی ایج کے لگتے ہیں. باپ کی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا. میں نے ماں بیٹیوں کو دیکھا ہے، بہنوں کی طرح لگتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہاں اچھا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت حمزہ جو جی ہیں جی ان کی قریب سن ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ دونوں نے ایک ہی دائی کا دودھ پیا ہے. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ عورت کو 4-5 سال کے بعد دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تبھی ہم مانیں گے نا. یعنی عورت کو 2 سے 4 سال کے اندر اندر دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، تب ہم مانیں گے کہ ایگزیکٹلی 2 سے 4 سال کی ہی ایج مانی جائے گی، ورنہ سیم دائی کا دودھ پی نہیں سکیں گے کیونکہ دودھ آئے گا ہی نہیں. جبکہ عورت کو ایک لمبے عرصے تک، کئی جی عورتوں کا تو 50s تک بھی، کئی عورتیں ہیں آج جیسے چل رہا ہے معاملہ تو 40s کے اندر 45 لیٹ 40s میں جا کے دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، پریگننسی کی طاقت نہیں رہتی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چند سوالات ہیں جن کا جی جواب، یہ عام مسئلہ نہیں ہے. اورینٹلسٹ نے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، کئی ایسے بیچ میں گیپس ہیں جن گیپس کو وہ فل نہیں کر پائے. اس اعتراض کے لیے اس کو فل کرنا جی بڑا ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. باقی میں نے کچھ سوال رکھے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے، اس کا پارٹ 2 آنا ہے انشاءاللہ. صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے. امید کر رہا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کے لیے نکلے گا. میرا ارادہ تھا، میں نے اس میں چیلنج کیا، اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں، صرف ایک چیلنج ہے میرا، ہاں اس میں نے ٹاپک دیکھا کے میں اوپر نے میرے ساتھ لائیو آگے دیکھا ہوا ہے ڈیبیٹ وہ کر آپ لیں. کا. ہاں یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جو آپ جی ٹاپک بتا رہے ہیں نا، وہی تو ہے یہ نا، 2 یہ سال آئیں پہلے گے. میں نے کہا. اور عامر بھائی میں آپ کو ایک اور خبر. بس یار آگے جی بڑھتے جی ہیں. یہ میں نے ابھی عادل ریسنٹلی بھائی ویڈیو بہت دیکھی لوگ تین چار بیٹھے ہوئے مہینے ہیں، پہلے. بہت تو بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عامر بھائی میں آپ کو سوال ایک کر اور نا آگے بڑھیں. ایک نیوز. میرا بھائی ہاں میرا تو بھائی میں آپ کی آواز جلدی کٹ جلدی رہی ہے، بات ڈیلے کر ہو کے رہی نکل ہے. جاتا ہوں. آپ کی آواز بہت ڈیلے ہو رہی ہے میری طرف. آپ کا ایک سوال لے لیا ہے، آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کی اور میری آواز میچ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو میرا بھائی آپ انشاءاللہ پھر نیکسٹ آئیے گا، پھر کر لیں گے بات. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اور اپنے نام کے ساتھ یہ ریورٹ شیورٹ ہٹا دیں. ٹھیک ہے میرا بھائی. اور 16 سال کی عمر ہے، اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، فری کا ریورٹ، فری کا ریورٹ، یہ ایسے ہی یہ فضول ہے. اس طرح نہیں کریں. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. آپ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں، تو اگر یہ بھائی سن رہے ہیں تو یہ ریورٹ ہٹائیں. بائی برتھ یا تو آپ نان مسلم ہوتے پھر اسلام قبول کرتے تو چلو لگانے کے پتہ بھی چلتا ہے. یہ ایسے ہی بس جو ہے نا، یہ میں اسلام سے دور رہا ہوں 2-2.5 سال، میں نے نہیں آج تک لکھا اپنے ساتھ ریورٹ عامر حق. کیا ہے بس ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے واپس آ گئے، کہانی ختم. بھی جو تو بائی برتھ مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ریورٹ کیا تک ہے اس کا. یہ ایسے کنفیوژن پیدا کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہندو دھرم میں پیدا ہوا تھا، ہندو رہا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اسلام کی طرف وہ پلٹ آیا. وہ اپنے ساتھ ایکس ہندو لکھے یا ریورٹ لکھے، بات سمجھ بھی آتی ہے. یا 16 17 سال کی ایج ہے، چھوٹی چھوٹی ایجیں ہیں، تھوڑا سا بہک گئے تھے واپس آ گئے، تو ریورٹ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا بھائی. یہ کوئی ڈگری ہے ریورٹ ہونا؟ اللہ کی نظر کے اندر بس جو بھی کیا تھا کر لیں. بس میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ٹھیک ہے، جو بھی بھائی سن رہے ہیں اور ایسا کوئی ان کا ہے معاملہ تو بچائیں اپنے آپ کو اس چیز سے. بس کہانی ختم. سناتن ہی ستیہ ہے. اے بیچارہ پھر بیٹھا ہوا ابھی تک، اس کو ابھی تک یہ خم آ رہا ہے کہ سارے جواب میرے پاس ہیں. جی بھائی، سناتن ہی ستیہ ہے. آپ کو ایسے اکیلے اکیلے خود ہی بات کر کے ہیرو بننا ہے کہ سچ میں آپ جانو گے؟ یہ بتا دو بس میرے کو، میں پھر چلا جاتا ہوں. اوہو، اکیلے اکیلے پرشن کا ہیرو بننا اتر ہے؟ نہیں مل رہا. نہیں چندریان پر دیکھو آپ، اچھا میں بڑا سمجھ پیسہ گیا آپ کی لگا بات ہے، کیسے مسئلہ کرنی یہ ہے. پڑ گیا ہے کہ منشیہ پرجا مل نہیں پا رہی. پیسہ اربوں روپیہ ڈالرز لگ گیا ہے اسرو کا، کیا کریں. نہیں مل گئے، اس بار میں بتا رہا ہوں سچ میں مل مل گئے گئے. بھارت مل والوں نے گئے
चलो फिर वहीं चले जाओ, मिल गए हैं ना, तो चलो चले जाओ, बैग पैक करो, भागो यहां से, निकल जा। पहले तुझे मिले नहीं, आधे घंटे के अंदर तुझे बंदे नजर आ गए वहां पर, हैं? ये आधे घंटे के अंदर कहीं भेज के तो नहीं आया यहाँ पर कि देखो भेज दिए हैं, मिल गए हैं, मिल गए हैं। तेरा मसड़ मिल गया है, ये तेरी फूफी मिल गई है, वहां पर पांडे खड़का रही थी। कमाल है यार, आधे घंटे के अंदर बंदे मिल गए। उन्होंने इतने वर्षों की जो परीक्षा है, उसके बाद अरबों डॉलर लगा के, अरबों डॉलर, इसरो के बड़े बड़े साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप कर, पाइथन पढ़, फलाना पढ़, फलाना पढ़, और जनाब वो गए हैं, उनको बंदा कोई नहीं मिला। ये आधे घंटे बाद आके कहता है मिल गए हैं, मिल गए हैं। तो चल तू भी जा वहां पर, फिर शाबाश, इधर ना नजर, इधर तू ना नजर आ। जिसको बंदे मिल गए हैं ना, वो उधर ही चला जाए, शाबाश, इधर ना रुके। समेत मोदी साहब की पहले के बिजनेस क्लास टिकट कटवाओ, उनको पहले भेजो, क्योंकि जाके उधर अखंड भारत उधर जाके बनाए चांद पे, इधर मेहरबानी। जिसको तेज अखंड भारत आया है वो चांद पर जाकर करे, अखंड भारत इधर ना करना, चांद पर करो। उधर हम बॉक्स बना देंगे पब्लिक, उधर बैठ के अखंड भारत निकाल देना, जिसको अखंड भारत ज्यादा आ गया है? उस सवाल उससे पूछा, उसका जवाब ही नहीं दे रहा, मैं उसको क्या मौका दूं भाई? वो कहता जी मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है। एक सवाल मैंने रखा स्टार्ट में वार्म अप के लिए, अभी मैंने वेदों पे सवाल पूछने थे, वो पहले में ठुस बटा निल हो गया, मैं उधर क्या करूं? ठीक है, ये बड़ा जानना बड़ा जरूरी है। मकरोनी साहब हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, आई होप उनको आयत वगैरह मिल गई होगी। जी मेरा भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरा भाई आ रही है जी सर, हुक्म। बस देखिए, मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ इस पे। नहीं, मुख्तसर से पहले वो जो आपने बोला है जिसके लिए गए थे उसका बताएं कि आयत निकल आई है। आयत तो निकल आई है जी, पढ़ दें जरा, क्या है, या शेयर कर दें। शेयर मैं कैसे करूंगा भाई, मुझे नहीं इतने वो तरीके नहीं आते, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल से रहने देते हैं। हाँ, जी मैं आयत पढ़ दें। उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगा मैं। नहीं, अरबी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अरबी में कुरान नाजिल हुआ है और आप मुसलमान हैं, आपने बताया, और आपकी एज से लग रहा है कि आपने नाजरा तजवीद जरूर पढ़ी होगी, मुसलमान घराने में है ना आप? देखिए, मैं अरबी उस तरह से तरीके से तो नहीं पढ़ सकता, तो चलो आप जिस तरह आती है उतनी पढ़ दें। आप मुद्दे पर आइए, मेरा ख्याल है वक्त नहीं, जाया होता है। मुद्दे देखें, अरबिक वर्ड्स का मुद्दा है। मैंने आपके ऊपर अभी जो आपने जो आयत पढ़ी है ना, ये आयत पढ़ी तो नहीं है, जो आयत पेश करनी है आपने, मैंने इसकी अरबिक लिंग्विस्टिक पे बहस करनी है। अब आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर आए, मुद्दा ही वो है। अब आप कह रहे हैं मेरी मर्जी के मुताबिक जितना मुझे आता है, ऐसे नहीं होता। आप अरबी पढ़ें, आप मुसलमान हैं, आपने स्टार्ट में आके कहा मैं मुसलमान हूं, और आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मानूं, लेकिन मैंने अरबी हमेशा उर्दू में पढ़ा है ना, मेरी जुबान नहीं है अरबी, इसलिए मैं नहीं पढ़े तो फिर छोड़ दें, फिर सवाल भी ना करें, छोड़ दें। आपकी जुबान नहीं है ना, अगर छोड़ दें। नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जुबान नहीं है तो छोड़ दें? इसकी जुबान नहीं से मुराद ये है, मैं आपको बताता हूं ना, उसकी जुबान नहीं से मुराद ये है कि जब तक आप वो अरबी पढ़ेंगे नहीं ना आयत, मैं तो यहां पर, देखो मेरी बात सुनो, मैं मकरोनी साहब आपको एक चीज बताता हूं, यहां जो सोशल मीडिया के ऊपर उधम मचा हुआ है ना, इसमें बहुत ज्यादा मार्कोनी आगे हुए हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, रियल वाला मार्कोनी जो था, बहुत ज्यादा उनके पास टाइम है। वो क्या करते हैं, होते क्रिश्चियन है, कहते हैं जी मैं मुसलमान हूं, होते हिंदू हैं, कहते हैं मैं मुसलमान हूं, होते एथियस्ट हैं, कहते हैं जी मैं मुसलमान हूं, कहते हैं जी ओ हो 50 साल तक मुसलमान रहा, एकदम शक में पड़ गया हूं, समझ नहीं आ पा रही। मेरा मसला असल में मार्कोनी साहब ये है कि मैं सवालों के जवाब के साथ साथ नफ्सियात की ट्रीटमेंट भी करता हूं सोशल मीडिया पर। मेरे साथ ये बड़ी बुरी आदत पड़ गई है मुझे, और बल्कि इसका ज्यादा मजा आता है मुझे। सवालों के जवाब पर मेरी नजर कम होती है, बंदे की ट्रीटमेंट ज्यादा मेरा मकसद होता है, क्योंकि सारे सवाल जन्म ही गलत ट्रीटमेंट की वजह से ले रहे हैं। तो पहले तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, पहले तो डायग्नोज करूंगा बंदे को, उसके बाद मैं फिर अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा सवाल के जवाब पर। समझ गए? चलें जरा जल्दी अरबी में पढ़ ले मेरा भाई। भाई मैं जल्दी, ये देखें, ये लिखा हुआ है वयस अलूना का आनिल महज़े। हाँ जी, ऊंची पढ़िएगा जरा। आनिल महज़े
हैं? ये क्या है? अनिल, एक मिनट, अनिल, ये अनिल, कुरान में अनिल कपूर? नहीं अनिल नाम तो हिंदू का होता है, अनिल कुरान में? भाई एक मिनट सब्र करें, आप मुझसे एक ऐसी लैंग्वेज पढ़वा रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, क्यों नहीं पढ़ी ना? मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के घर में तो ये ऐसी लैंग्वेज पढ़ी जाती है। संस्कृत पढ़ी है आपने या हेब्रियू? नहीं, मैं अपनी जुबान उर्दू में पढ़ता हूँ ना। नहीं, वो बात ठीक है, कुरान को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्कोनी भाई, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मुसलमान की पहचान मुश्किल होती जा रही है, टफ हो गया, टेस्ट बहुत टफ हो गया। पहले जैसे वीजा था ना, बड़ा इजी था पहले, ठीक है ना, कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का वीजा बड़ा इजी था। अब 9/11 के बाद जो है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब पैंट तक उतार लेते हैं, वो अंडरवेयर के अंदर भी हाथ मारते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाते भी हैं। खासतौर पर अगर कोई पाकिस्तान से चला जाए, उसको थोड़ा उधर की तरफ झुकाकर पीछे भी हाथ मारते हैं। तो अब दिक्कत हो गई है, 9/11 के बाद दिक्कत हो गई है। तो ये याद रखें, चेकिंग पूरी होगी। ये अनिल जो है, बताइए आपकी मार्कोनी साहब, आपकी एज कितनी है, थोड़ा अगर बताना चाहें। 70। देखे ना, 70। तो ये आप 70 हैं और आप अनिल को अनिल पढ़ रहे हैं। ये मैं 70 की बजाय 0 हटाकर 7 भी डाले हुए बच्चे को बुलाऊंगा ना, जिसको बेसिक मुसलमानों के घर में, उसको आ जाएगी। भाई मेरी बात सुने, कुरान के तर्जमे नहीं किए गए सारी जुबानों में? नहीं, वो असल में बड़ी दिक्कत पड़ गई है आजकल। यहां पर मामला कुछ और बन गया हुआ है। असल मसला ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तराजिम किए गए हैं, मगर मसला ये पड़ गया हुआ है। आपने कुरान पढ़ा हुआ है? सर मैं आपसे सीखना चाह रहा हूं, आप 70 हैं, मैं इतनी एज तो मेरी नहीं है, माशाल्लाह आपकी बड़ी जबरदस्त एज है। नहीं, अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ दूं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत ये पड़ गई हुई है कि यहाँ पर कोई भी आता है, वो कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता है, वो इंग्लिश में, उर्दू में पढ़ता है, हिंदी में पढ़ता है, और वो उसको कुरान समझता है। मैं उर्दू और हिंदी को कुरान नहीं समझता, मैं अरेबिक को कुरान समझता हूं। तो जिसका कुरान पर एतराज होगा ना, और मुझे मेरी थोड़ी सी बाईं आंख फड़केगी, थोड़ी सी भी, कि ये 70 की बजाय 007 है, तो सर मैं उससे पढ़ाऊंगा। ये आपके सामने नूरानी कायदा मैंने खोल दिया है, जरा इसको पढ़ें। ये मैं आपके सामने खोला है, ये जो लिखा हुआ है, ये पढ़ें जरा। नूरानी कायदा ही है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुझे तो स्क्रीन मैं जूम कर पर देता मैं नहीं पढ़ सकता। वैसे यार आप, मैं हैरान हो गया हूं कि आप जी मुझसे अक्सर लोग जी असली मुद्दे पर आने की बजाय आप इधर उधर की हाँक रहे हैं। क्या आपका जी वो मैं कुरान के जितने तर्जमे किए गए हैं दुनिया में सारे गलत हैं? वो असल में मेरी ना बुरी आदत जो इस तरह की बकवास कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा बकवास ना करें, सारे तर्जमे किए गए हैं। आपको अगर शक है तो फिर आप बात करें, मुद्दे पर आए। जी ऐसा ही है, मुद्दे पर आओ यार, इधर उधर की हैंकी पैंकी मार रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो या काफिर हो? जी मैंने आपको काफिर नहीं कहा मेरा भाई, मैं तो चेक कर रहा था। नहीं, क्या कर रहे हो तुम भाई? मेरे से अरबी का टेस्ट ले रहे हो? मुद्दे पर आओ। यकीन करें, मुझे अगर डरना होता कि थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस ना आ जाए आपके घर के बाहर, तो मैं आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी और अच्छी करता। मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ, तुम वो बकवास ना करो यार, ऐसे 2 टके के आदमी हो तुम। जी ट्रीटमेंट करने लगे हो लोगों का। जी ये जरा स्क्रीन पर जरा पढ़ देना सर। नहीं, मैं क्यों पढ़ूं? अरबी जुबान मेरी नहीं है भाई मेरे। अरबी जुबान मैं नहीं बोलता, ना मैं अरबों में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, सही हो गया। मुसलमानों में तो पैदा हुए हैं ना? उर्दू में बात करो भाई। नहीं, मुसलमानों में तो पैदा हुए हैं ना? मुसलमानों में पैदा हुआ हूँ भाई मेरे। यार कुरान पढ़ने में इतना गुस्सा मुझे नहीं पता मार्कोनी भाई, आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं या छोड़ गए हुए हैं? भाई कुरान उर्दू में पढ़ता हूँ मैं। नहीं वो कुरान उर्दू में, देखें मार्कोनी भाई, कुरान उर्दू का नाम है ही नहीं है, ना इंग्लिश का नाम है, कुरान अरबी कलाम को कहते हैं। मार्कोनी भाई मुझे ये बताइएगा, आपके बच्चे वगैरह आपके साथ रह रहे हैं या छोड़ गए हुए हैं? मुझे आप ये बताएं, आपकी एज कितनी है? मार्कोनी भाई, बच्चे 70 आप बता रहे हैं, तो आपके बच्चों की अवश्य शादी हो चुकी होगी, तो बहुएं तंग कर रही होंगी, अपसेट हैं आप, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा कर गए आप। आप कितनी उम्र के हैं?
मार्कोनी भाई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने आपके सामने नादरा रखा और आप इतना भड़क गए कि आपका बीपी हाई हो गया हुआ है। इसलिए कि मैं अरबी मुझे आती नहीं पढ़नी। तो मैंने आपसे कोई एक चीज बदतमीजी की हो, आप तो ऐसे भड़क गए, आप तो मुझे बकवा ये वो। कोई बच्चा आपका पास है, उसको दे, मैं उनसे बात करूं, आपका कोई दवाई का टाइम ना हो। आपकी एज कितनी है? आपका बेटा पास है या आपकी बेटी मेरी बहन है पास? आपकी एज कितनी उनको है? दें जरा, आपकी एज उनको दें। आपकी आपके लिए एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है सोशल मीडिया को यूज करना, जो मैंने फील किया है। डॉक्टर ने आपको टाइम वेस्ट करने से मना किया था, उन्होंने कहा था सोशल मीडिया यूज करें, ये नहीं कि इन्वॉल्व हो जाए, इन्वॉल्व ना हो, खतरनाक है आपके लिए। आप ये बताएं आपकी एज कितनी है? ये पढ़ देना सर, ये मैं सामने कह रहा हूँ, आप पढ़ ही नहीं रहे, मैं क्या नहीं, आप एज बता देना। आप भी तो कोई बात माने, या आपने सिर्फ अपनी बात मनवानी है? आप भी तो कोई बात चले, करें ना। बिल्कुल मैं मानता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, सद एहतराम है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आप नमाज वगैरह पढ़ते रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? नमाज वगैरह पढ़ते रहे हैं आपके? नहीं, थोड़ा बता तो दें। आपकी उम्र कितनी? नहीं, आपकी उम्र कितनी है? सब मेरी उम्र का क्या ताल्लुक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आपने अपनी उम्र खुद बताई है, मैंने नहीं पूछी। आपका मेरे बच्चों से क्या ताल्लुक है भाई मेरे? चलें बच्चों को छोड़ देते हैं, मुझे ये बताएं, नमाज तो पढ़ते रहे हैं कि नहीं पढ़ते रहे? आपकी उम्र कितनी है? यार आपने भी रट्टा डाल दिया है, इधर तो सिंह फंस गए। कुरान में अल्लाह ने सूरह यासीन में सही कहा था, अफन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसकी लंबी उम्र हो जाती है वो बचपन में करना शुरू कर देता है। कुरान ने सही कहा है, आपको देखकर पेश गोई पूरी हो गई। यार मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मेरी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशन होती है। मैंने पहले तुम जैसा आदमी देखा है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो यार, कहाँ से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तुम मुसलमान हो या कोई कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या टेस्ट ले रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं ये आयत का उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ, मुझे उसका मतलब बता दो। मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैंने इसीलिए आपको दोबारा मौका, आपको पता पीछे इस वक्त 20 कॉलर और भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने आपको स्पेशल लिया इसीलिए कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका था कि जैसे ही आपको आयत मिलेगी आप पढ़ेंगे। मैंने आपको स्पेशल कहा कि नहीं, अगर कहेंगे पीछे दिखा दूंगा, लोग बैठे हुए हैं। अब आपने, मैंने थोड़ी सी ऐसे वो जबरदेर की गलती की, आप वो कायदा लेकर, यार कैसे फजूल आदमी हो यार। देखिए एंड बात करनी है उस पर आओ यार, कहाँ तुमने मुझे बच्चों का वो पढ़ाना शुरू कर दिया। जी देखिए, वो पढ़ा होता तो आज दिक्कत ना होती, यही तो बता रहा हूँ कि देर हो गई है। सुकरात ने एक जुमला कहा था, अभी मेरा तो मसला, और मेरा मसला तो आपने सुना ही नहीं। मैं सुनाता हूँ वो तो आपने सुनना ही नहीं, और ना हकीकत ये है। आपके पास जवाब ही नहीं है मेरे मसले का, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चलें देखें इनको मैं बताता हूँ, इनकी गलतफहमी दूर करने लगा हूँ। इनको ये है कि मैंने बेचारे का जवाब इनका नहीं सुनना, मगर ये मैं आपको बता दूं कि बात वहीं से शुरू होगी जहीं से रुकी है। ये देखें जरा, उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं जी आपने मेरा जवाब नहीं देना। ये स्क्रीन है जी, ये आयत है, ये ठीक है, ये अब साइड पे जा रही है, बात वहीं से शुरू होगी, ठीक है। चलें जी, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप मसले के एंड की तरफ आ ही नहीं रहे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत ये है कि जो आयत आप जो मसला पूछने लगे हैं उसका आपकी जात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपको तो वो आता है कोई नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप नमाज वगैरह पढ़ते थे मार्कोनी साहब? भाई आप पहले मेरा सवाल तो सुन लें क्या है। मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, सिर्फ एक सवाल का जवाब, और हम आगे बढ़ के, मैंने आयत आपके सामने खोल ली थी, उस सवाल को लूंगा, मैंने कब इनकार किया? अच्छा, एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे हैं? सिर्फ एक सवाल, आप नमाज पढ़ते थे? पढ़ते थे नहीं, पढ़ता हूं। माशाल्लाह, जबरदस्त। वो अरबी के अंदर पढ़ते हैं या उर्दू में? हाँ ये बताएं। उर्दू में। उर्दू। लो जी, हालेलुया। मेरा मकसद है कि उर्दू में क्यों पढ़ते थे? नमाज तो अरबी में पढ़ी जाती है। नहीं, अरबी तो मुझे आती नहीं है ना। तो नमाज उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? उर्दू में जो उसका तर्जुमा है। पढ़ें, चलें पढ़ें। आप क्योंकि कहते हैं अभी भी पढ़ता हूं, तो चलें पढ़ें। ये आपका दूसरा सवाल आ गया। आपने कहा था मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि आप नमाज पढ़ते हैं। चलें ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम, पब्लिक देख रही है, पब्लिक फैसला कर ले जी,
یہ 70 سال ماشاءاللہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اور 70 سال اور بھی عمر صحت تندرستی کے ساتھ دے. کہتے ہیں بڑے